धन्यवाद गुरुदेव। बच्चों, कल पहला दृश्य देखे थे। पाठ का शीर्षक है भीम और राक्षस। इकाई यहाँ 2 है। कल इकाई 1 को देखे, अभी इकाई 2 है, पार्ट 2 है। दृश्य 2 है, दृश्य 2 है। राक्षस देखने के लिए, भीम जाने के लिए बहुत उत्सुकता दिखा रहे हैं। बकासुर के लिए खाना सभी पकाते हैं। दृश्य में क्या क्या होता है, दृश्य 2 में बच्चों हम देखेंगे। मंच पर जंगल का दृश्य, बकासुर का मकान दिखाई देता है, किले जैसा। पर्दा उठने पर भीम मस्ती में इधर उधर घूमते दिखाई दे। भीम चिल्ला रहा है और बीच बीच अन्न मुट्ठी भर पकता रहा। दृश्य 2 है, गुफा के जैसे है। गुफा में बकासुर है। बकासुर है, भीम भी वहां है। भीम हाय हो हाय हो हाय हो हाय हो। 2 क्षण बाद बकासुर मकान से जानता है। यहाँ बकासुर रहता है, देखता है कौन है, कौन चिल्लाता है। भीम हन्न काकर ए हा ला 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 काना का गाना गा। बकासुर ए तू कौन है? कोई जवाब नहीं देता तो वह सामने आता है। ये गधे, मैं तुमसे पूछता हूं, तू कौन है? कोई उत्तर नहीं। अरे दुष्ट, सुनता नहीं। भीम उसी तरह चिल्लाता हुआ घूमता रहता है। अरे बदमाश, क्या तूने बकासुर का नाम नहीं सुना? भीम, बकासुर कहाँ है? बकासुर, मैं हूं बकासुर। अब बता, तू मेरा भोजन क्यों खा रहा है? भीम, तो तू है बकासुर? बड़ा झूठ है बे, तू मुझे भागता है। अबे तू तो भैंस जैसा है। बकासुर, जबान संभाल कर बोल। तू बकासुर से बातें कर रहा है। मेरी भैंस कहाँ है? भीम, ये तो तू है ही, ये मुझे समझ लो। हटहास बकासुर, ओ दुष्ट, तू ऐसा नहीं मानोगे। मैं अभी तुझे पानी पिलाता हूं। साबुत ना चबा गया तो बकासुर ना कहना। आ तो। भीम, आना को क्या है, ले आ, कुश्ती लड़ेगा। आ लड़। दोनों कुश्ती लड़ते हैं, दोनों कुश्ती। शेर मत कर, अब बोल, दबाऊं गला। बकासुर चीखता है, चीखता है।
क्या है बे 44 साल से एक आदमी दो भैंस ये गाड़ी अन्न रोज कर रहा है। कहाँ है सब? निकाल। मरता है। अबे सुनता है। बक चीखता है। भीम हट्टहास करता है। अबे चीखता क्यों हो? चुप रहा। मैं कहता हूँ चुप रहा। आप सुनता नहीं? बक चीखता है। बड़ा जोर लगाता है और उसकी आंखें फट जाती हैं तो ले जोर से धरती पर पटकता है। अभी तेरे दो टुकड़ कर दूं, टुकड़ कर दूं। अभी तेरे दो टुकड़ कर दूं। किए देता हूं, चीर देता है। ये भयंकर चीख के पास राक्षस मर जाता है। भीम हट्टहास करता है। मर गया चींटों की तरह। वह बेटा मर गया। उसी समय बड़े जोर का शोर उठाता है। राक्षस लोग दौड़ कर आते हैं। कांपते कांपते भीम को देखते हैं। भीम, ओह तुम बकासुर के सिपाही हो? खबरदार! जो अब शरारत की रहना हो तो रहो, पर गांव वालों को तंग ना करना, समझे? जाओ भागो, ले जाओ इस लाश को। किसी की बोल नहीं निकलती। सभी भयातुर खड़े रहते हैं। अब सुनते नहीं? लाश को उठाकर नगरी के दरवाजे पर रख दो जिसे सब गांव वाले देख लें। एक राक्षस जी जी अच्छा अच्छा। भीम, और आदमियों को मत खाना। सभी राक्षस जी 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 नहीं 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 नहीं। भीम, चलो ले चलो उठाकर। वे डरते लाश उठ लेते हैं। भीम अन्न कांता मारता उनकी पीछे पीछे जाता है। पर्दा गिरता है। बच्चों, नाटक अभी सभी को समझ में आया ऐसा मैं सोच रहा हूँ। बहुत यहाँ एकांकी बहुत अच्छे तरह विष्णु प्रभाकर जी लिखे हैं। सभी को आसानी से समझ में आते हैं। वैसा ही दृश्यों को प्रभाकर जी चित्रित किए हैं। मंच पर यहाँ जंगली का सीन है, जंगल का दृश्य है। बकासुर मकान दिखाई दे रहा है। किले जैसा है, देखने के लिए किले जैसा है। पर्दा उठाने पर जंगल का दृश्य आता है। भीम यहाँ रहता है। यहाँ बकासुर गुफा में रहता है। भीम इधर उधर घूमता है। भीम चिल्ला रहा है। यहाँ बीच बीच में अन्न को मुट्ठे पर फांकता रहता है। भीम अन्न खा रहा है और फांकते रहता है। भीम बकासुर को कहते हैं, ओहो हाय हो हाय हो हाय हो हो हाय हो। ऐसे हाय हो हाय हो हाय हो कहते रहते हैं। दो क्षण बाद बकासुर मकान से यहाँ आते हैं। हो इस आदमी ने शोर मचाया। बड़ा अजीब आदमी है। डरने के बजाय हंसता है। देखता हूँ कौन है वह।
ಇಲ್ಲಿ ಭೀಮ ಇದ್ದು ಈ ಬಕಾಸುರನ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಬಕಾಸುರನ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವನಿರುವಂಥ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟೆ, ಹಾಗೆ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಗುಹೆ ಇದೆ. ಗೂಪ ಅಂದರೆ ಗುಹೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಗುಹೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ. ಆ ಗುಹೆ ಒಳಗಡೆ ಬಕಾಸುರ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಭೀಮ ಅಟ್ಟಹಾಸದ ನಗುವನ್ನು ನಗುತ್ತಾ ಓಹೋ ಅಂತೇಳಿ ಚೀರಾಡುತ್ತಾ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿಂತಾ ಅನ್ನವನ್ನು ಎಸೀತಾ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಬಕಾಸುರನು ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಇಣಿಕಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ಇವನು? ಆಗ ಬಕಾಸುರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೀವ್ಯಾ? ಶೋರ್, ಗದ್ದಲ. बच्चों कठिन शब्दार्थ लिखिए. शोर, गद्दल, गलाटे, ಗಲಾಟೆ. ಏನು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಿಯೋ? ಯಾರು ವಿಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಎದುರುವ ಬದಲು ನಗುತ್ತಿರುವೆ ಏನೋ? ನೋಡುತ್ತೇನೆ, ಯಾರು ನೀನು? भीम अन्न खाकर हा ला 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 काना का गाना गा. ಆಗ ಭೀಮ ಲಾ 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 ಹಾಡಿರ್ತೇನೆ, ಲಾ 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 ಹಾಡಿರ್ತೇನೆ. ಕಾನಾ ಕಾ, ತಿನ್ನು, ಎಷ್ಟಾದರೂ ತಿನ್ನು, ಇವತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ತಿನ್ನು, ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟಾದರೂ ತಿನ್ನು, ಸಂತೋಷದ ಹಾಡನ್ನು ನೀನು ಹಾಡು ಎಂದು ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಬಕಾಸುರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. तू कौन है? यार नीनु, कोई जवाब नहीं देता तो सामने आता है ये गधे. मैं तुझसे पूछता हूँ, तू कौन है? कोई उत्तर नहीं है. अरे दुष्ट, सुनता नहीं? भीम उसी तरह चिल्लाता हुआ घूमता रहता है. अरे बदमाश, क्या सुने? बकासुर का नाम नहीं सुनाओ. बकासुರ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಯಾರು ನೀನು? ಏನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ? ಎದುರುಗಡೆ ಬಾ ನೀನು. ಕತ್ತೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರು ನೀನು? ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಏಕೆ? ಎಲೆ ದುಷ್ಟ, ಕೇಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಭೀಮ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಗಾಡುತ್ತಾ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಡೆ ಗುಹಿಯಿಂದ ಬಂದು ಬಕಾಸುರ ಅವನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರುಪ್ರಶ್ನೆ. ಅರೆ ಬದ್ಮಾಶ್, ಕ್ಯಾ ತೂನೆ ಬಕಾಸುರ ಕಾ ನಾಮ್ ನಹೀ ಸುನಾ? ಎಲೆ ದುಷ್ಟ, ಬಕಾಸುರನ ಹೆಸರನ್ನು ನೀನು ಕೇಳಿಲ್ಲವೇ? ಭೀಮ, ಬಕಾಸುರ ಕहाँ है? ಬಕಾಸುರ ಏನು? ಬಕಾಸುರನೇ? ಎಲ್ಲಿರುವನು ಅವನು? मैं हूं बकासुर. अब बता, तू मेरा भोजन क्यों कर रहा है? ನಾನೇ ಬಕಾಸುರ. ಈಗ ಹೇಳು, ನನ್ನ ಅನ್ನವನ್ನು ನೀನೇಕ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವೆ? भीम, तू है बकासुर? बड़ा झूठ है बे. मुझे बहकता है. अबे तू तो भैंस जैसा है. ಓ ನೀನೇನು ಬಕಾಸುರ? ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವನಿರುವೆಯೋ? ಎಲ್ಲರನ್ನು ತೊಂದರೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತಿರುವೆಯಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆಯಲ್ಲೋ, ಎಮ್ಮೆ ಇದ್ದಂಗಿದೆಯಲ್ಲೋ, ನೀನೇನೋ ಬಕಾಸುರ? ಆಗ बकासुर, जबान संभल कर बोल, तू बकासुर से बातें कर रहा है, मेरी भैंस का है. ನಾಳೆಗೆ ಬಿಗಿಡಿದು ಮಾತನಾಡು ನೀನು. ಬಕಾಸುರನ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ಎಮ್ಮೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವೀನೋ? भीम, एक तो तू ही है, एक मुझे समझ ले.
ಒಂದು ನೀನು ಎಮ್ಮೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನೊಂದು ಎಮ್ಮೆ ಎಂದು ನೀನು ಭಾವಿಸು. ನಾನು ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, ಏನಾಗತ್ತೀಗ? बकास, ओ दुष्ट, तू ऐसा नहीं मानोगे। मैं अभी तुझे पानी पिलाता हूँ, साबुत ना चबाया गया तो बकास ना कहना। ओ तो ಎಲೆ ದುಷ್ಟ, ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನೀನು ಕೇಳುವನಲ್ಲ. ನೀನು ಈಗಲೇ ನಿನಗೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಸುತ್ತೇನೆ, ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಉಳಿಯಬಾರದು. ಬಕಾಸುರನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಉಳಿಯದಂತೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಸಕಿ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಕಾಸುರ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಡ. ಬಾರೋ ಇಲ್ಲಿ. भीम, आने के क्या है, ले आ, कुश्ती लड़ेगा, आ लड़। दोनों कुश्ती लड़ते हैं, शोर मत कर, अब बोल। दबा वो गला। बकासुर चीखता है, चीखता क्यों है बे? 40 साल से ಭೀಮ ಮತ್ತು ಬಕಾಸುರನ ನಡುವೆ ಜಗಳವೇ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬರಲು ಅವಮಂತ್ರಿಸುತ್ತೀರೇನು? ಬಾ, ಕುಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ಬಾ, ಜಗಳವನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ಕುಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಬೇಡ, ನೀನು ಮುಚ್ಚು ಬಾಯ್ ಎಂದು ಭೀಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಕಾಸುರನ ಭೂಮಿಗೆ ತಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಬಕಾಸುರ ಚೀರುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಚೀರುತ್ತಿರುವೇನೋ? 40 साल से एक आदमी 2 भैंस एक गाड़ी अन्न रोज खा रहा है, कहाँ है सब? ಏನೋ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 2 ಎಮ್ಮೆ 1 ಗಾಡಿ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತೋ? ಎಲ್ಲವೂ ತೆಗಿ ನೀನು ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅಬ್ ಸುನಾ ಹೈ, ಬಕ್ ಚೀಕ್ತಾ ಹೈ, ಮತ್ತೆ ಕೂಗುತ್ತಿರುವೇನೋ ಎಂದು ಭೀಮ ಜೋರಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವೇ ಚೀಕ್ತಾ ಕ್ಯೋ ಹೈ, ಆಗ ಮತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಬಕಾಸುರ ಹೊಡೆತವನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಮುಚ್ಚು ಬಾಯ್ ಎಂದು ಭೀಮ ಜೋರು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮಾ ಕಾತಾ ಹೂಂ ಚುಪ್ ರಹ, ನಾನು ಭೀಮ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಮುಚ್ಚು ಬಾಯ್. ಈಗ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ಭೀಮ ಬಕಾಸುರ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಬಕಾಸುರ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅರ್ಚ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಕಿರ್ಚ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಬಡಾ ಶೋರ್ ಲಗ್ತಾ ಹೈ और उसकी आंखें फट जाते. ಜೋರಾಗಿ ಬಕಾಸುರ ಕೂಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಜೋರಾಗಿ ಭೀಮ ಹೊಡೆದು ಅವನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ್ತಾನೆ. ಅಭಿ ತೇರಾ 2 ಟುಕಡೆ ಕಿಯಾ ದೇತಾ ಹೂಂ, ಬಾಯಿಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೀಗಲೇ 2 ತುಂಡನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಲನ್ನ ಸೀಳುತ್ತಾನೆ. एक भयंकर चीख के साथ राक्षस मर जाता है. ಆಗ ಈಗಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು 2 ತುಂಡು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಭೀಮ ಅವನ 2 ಕಾಲನ್ನು ಸೀಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಬಕಾಸುರ ಹೀಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು 2 ತುಂಡಾಗಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು 2 ತುಂಡಾಗಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಭೀಮ ಹಾ 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 ಮರ್ ಗಯಾ चींटी की तरह वह बेटा मर गया. ಇರುವೆಯ ಹಾಗೆ ಸತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಇರುವೆಯನ್ನು ಹೊಸಿಕೆ ಹಾಕುವಂತೆ ಇವನು ಹೊಸಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಮಗ ಸತ್ತು ಹೋದ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗದ್ದಲವೇ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರಾಕ್ಷಸನ ಜನರು ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಸತ್ತು ಅನ್ನಲ್ಲ, ಬಕಾಸುರ ಅಂತ ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನಡುಗುತ್ತಾ ಭೀಮನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಭೀಮ್ಕೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಭೀಮನನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಭೀಮ ಏನಿರ್ತಾನೆ, ಬಕಾಸುರ ಸತ್ತಿದ್ದೆ. ಭೀಮ್, ಓ तुम बकासुर के सिपाही हो, खबरदार, जो अब और शरारती की रहना हो तो रहो, पर गांव वालों को तंग ना करना, समझे? जाओ, भागो, ले जाओ इस लाश को, किसी की बोल नहीं निकलती, सभी बयातुर गड़ा रहता है,
अब सुनते नहीं, लाश को उठाकर नगरी के दरवाजे पर रख दो। जिस सब गांव वाले देख ले, ಆಗ ಭೀಮ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ಬಕಾಸುರನ ಒಂದು ಸಹಚರರು ನಡುಗುತ್ತಾ ನಡುಗುತ್ತಾ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಬಕಾಸುರ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವೇನು ಬಕಾಸುರನ ಸಹಚರರೇ, ಅವನ ಸೈನಿಕರೇ ನೀವು? ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಖಬರ್ದಾರ್ ಖಬರ್ದಾರ್ ಖಬರ್ದಾರ್, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರ, ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ಖಬರ್ದಾರ್, ಎಚ್ಚರ. ನೀವೇನಾದರೂ ತುಂಟತನ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಹುಷಾರ್, ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಮಾಡಕೂಡದು, ತಿಳಿಯಿತೆ? ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈ ಬಕಾಸುರನ ಹೆಣವನ್ನ. ಆಗ ಯಾರು ಸಹಚರರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮಾತೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವನನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇವನ ಹೆಣವನ್ನ ಆ ಊರಿನ ಬಾಗಿಲವರೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಬಾಗಿಲ ಹೊಸಿಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ್ತಿಲಿನ ಊರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಇವನ ಹೆಣವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬಕಾಸುರನ ಹೆಣವನ್ನ ನೋಡಲಿ. ಆಗ ಈ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ, ಜಿ ಹಾ ಅಚ್ಚ, ಆಯ್ತು 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 ಸರ್, ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಡುಗುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಭೀಮ, ಅವ್ರ ಆತ್ಮೀಯಕ್ಕೂ ಮತ್ಕಾನ, ತಿಳಿಯಿತೆ? ಜನರನ್ನು ನೀವು ತಿನ್ನಬಾರದು, ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಪಡಿಸಬಾರದು. ಆಗ ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಜಿ ಹಾ ನಹಿ ನಹಿ, ಜಿ ಹಾ ನಹಿ ನಹಿ, ಜಿ ಹಾ ನಹಿ ನಹಿ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಎದುರುಕೊಂಡು ಬಕಾಸುರನ ಹೆಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಭೀಮ್, ಚಲೋ ಲೇ ಚಲೋ ಉಟಾಕರ್, ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇವನನ್ನ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲ ಎದುರಿಕೊಂಡು ಹೆಣವನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಭೀಮ ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಪಾಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭೀಮ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ, ನಾನೇ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಶೂರ ವೀರಾದಿ ವೀರನೆಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬೀಗುತ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಟಕದ ಪರದೆಯು ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಏಕಾಂಕಿ ನಾಟಕ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಭೀಮ್ ಔರ್ ರಾಕ್ಷಸ್, ಇಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟತನದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದರ ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತ ಆಗುತ್ತೆ. दुष्टता पर अच्छाई, बुराई पर अच्छाई का विजय होता है. भीम यहाँ शौर्य धैर्य दिखाता है. गांव वालों को बहुत दिनों से यानी 40 वर्षों से तंग करते रहते हैं बकासुर राक्षस. इस तंग को भीम दूर करते हैं. सभी को बहुत अच्छे तरह से एकांकी का वो अर्थ यानी नाटक की अर्थ हो गया, ऐसा मैं समझ रहा हूँ. बच्चों, यहाँ एकांकी समाप्त हुआ. मैं कल गृह कार्य आप सभी लिखकर लाने के लिए मैं 2 प्रश्न देता हूँ. यहाँ प्रश्न देने के पहले मुहावरे के बारे में मैं बताता हूँ. पानी पिलाना का अर्थ है सबक सिखाना. ನಿನಗೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪಡೆ ನುಡಿಗಳು ಅಂತ ಇದೆ. ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಪಾನಿ ಪಿಲಾನ ಸಬಕ್ ಸಿಖಾನ, ನಿನಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಹಾವರೆ ಇದೆ, ಹಿಮ್ಮತ್ ನಾ ಹಾರ್ನ ಅಂತೇಳಿ. ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರು, ಅಟಲ್ ರಾಹನ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿರು, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು. ಭಾಗ್ಯ ಪೂಟ್ನ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಹಾವರೆ ಇದೆ, ಬುರಾ ಹೋನ ಅಂತ. ಭಾಗ್ಯ ಪೂಟ್ನ, ಬುರಾ ಹೋನ, ಅದೃಷ್ಟ ಕೆಟ್ಟಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆಗ್ ಬಬ್ಲಾ ಹೋನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಧಿತ್ ಹೋನ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟುಗೊಳ್ಳುವುದು. ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟುಗೊಂಡರು ಅಂತ. ಆಗ್ ಬಬ್ಲಾವನ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಯಿತು ಅಂತ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ. ಆಗ್ ಬಬ್ಲಾವನ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಯಿತು, ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಧಗೊಂಡರು, ಸಿಟ್ಟುಗೊಂಡರು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ರೋ ಪೀಟ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಃಖನ ಸಮಯ ಕಾಟ್ನ, ದುಃಖ ಸೆ ಸಮಯ ಕಾಟ್ನ.
ಏನು ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 1 2 3 ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಸಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಸಾಕ ಏನು बच्चों ये गृह कार्य प्रश्न लिखिए बकासुर कहाँ रहता था बकासुर कहाँ रहता था और भीम कौन था प्रश्न एक है बकासुर कहाँ रहता था और भीम कौन था इस प्रश्न का उत्तर कल लिखकर लाइए बच्चों।